Good morning, students. Next we can study about calculation based on stoichiometry. First sum is how many moles of hydrogen is required to produce 10 moles of ammonia. 10 moles of ammonia form ஆகணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ moles of hydrogen தேவைப்படுது. First, the balanced stoichiometric equation for the formation of ammonia. Ammonia form ஆகிறதுக்கு balanced stoichiometric equation இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். N2 plus 3H2 gives 2NH3. Nitrogen reacts with hydrogen 3 moles of 1 mole of nitrogen 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. As per the stoichiometric equation, to produce 2 moles of ammonia 2 moles of ammonia form ஆகிறது 3 moles of hydrogen are required. 3 moles of hydrogen வந்து தேவைப்படுது. So to produce 10 moles of ammonia 10 moles of ammonia தேவைன்னா அப்போ எவ்வளோ moles of hydrogen தேவைப்படுது. So அப்போ 3 moles of hydrogen divided by 2 moles of ammonia into 10 moles of ammonia. So நம்ம cross divide பண்ணாக்கா division divide பண்ணாக்கா என்ன வருது 5. So 3 into 5 15 moles of hydrogen are required. Then second sum is calculate the amount of water produced by combustion of 32 gram of methane. So 32 gram of methane வந்து burn ஆகி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றதா செகண்ட் கொஷின். ஸோ ஈக்குவேஷன் மீத்தேன் ஃபார்முலா CH4 ரியாக்ட்ஸ் கம்பஷன்னாவே எரிதல் வினைன்னு அர்த்தம், பர்னிங் எஃபெக்ட். ஸோ அப்போ அது எது ஹெல்ப் பண்ணும் பர்னிங்க்கு? ஆக்சிஜன். மீத்தேன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் 2 moles of water. So 2 moles of oxygen reacts to form carbon dioxide to produce 2 moles of water. So as per the stoichiometric equation, combustion of 1 mole of methane வந்து 16 gram. So carbon 12, hydrogen 4. So 12 plus 4 16 gram to produce 2 moles of water. So water mass எவ்வளோன்னா 18. அப்போ 2 moles of water 2 into 18. ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் 36 gram of water. 1 mole of methane வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? 2 moles of வாட்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதோட மாஸ் எவ்வளோன்னா 36 gram. So 16 gram of methane to produce is 36 gram of water produce பண்ணுது. ஸோ இப்போ இந்த மாஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்னா CH4 கார்பன் வந்து ஒன்லி 1 தான், 12 into 1 into 12. கார்பன் வந்து மாசு 12 அட்டாமிக் மாஸ். ஹைட்ரஜனோட மாஸ் வந்து 1, ஆனால் அது 4 times ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. 4 into 1 4. ஸோ 12 plus 4 16 gram per mole. தென் வாட்டர் மாஸ், வாட்டரில் வந்து ஹைட்ரஜன் 2 times ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஹைட்ரஜனோட மாசு 1, 2 into 1 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் 1 time ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இன்ட்டு அட்டாமிக் மாசு 16 ஆக்சிஜனோட மாசு. ஸோ 2 into 1 2 plus 1 into 16 16. ஸோ therefore 18 gram per mole. So the combustion of 32 gram of methane produced எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா 36 gram of water divided by 16 gram of methane. 16 gram of methane எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? 36 gram ப்ராடக்டை மேலே எழுதிக்கணும், ரியாக்டண்ட்டை கீழே எடுத்துக்கணும், இன்ட்டு எவ்வளோ கிராம் வந்து 32 gram of methane வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதை போட்டுக்கிறோம். கிராஸ் டிவைட் பண்ணாக்கா 32 வந்து 16 டிவைட் பண்ணால் 2 times. ஸோ 72. 36 into 2 multiple பண்ணா 72 gram of water. This is the answer. Then third sum is how much volume of carbon dioxide is produced when 50 gram of calcium carbonate is heated completely under standard conditions. So how much volume of carbon dioxide produced when 50 gram of calcium carbonate heat பண்ணா எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்றதான் கொஷின். ஸோ த பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். ஸோ கால்சியம் கார்பனேட்டை வந்து ஹீட் பண்ணால் கால்சியம் ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கால்சியம் கார்பனேட் ஃபார்முலா CaCO3 gives CaO calcium oxide plus carbon dioxide. ஸோ இதில் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே 1 mole தான். ஸோ ஆஸ் பர் த stoichiometric equation 1 mole of calcium carbonate heating produce 1 mole of carbon dioxide. calcium carbonate வந்து மாலிகுலர் மாஸ், கால்சியம் வந்து 40 அட்டாமிக் மாஸ், கார்பன் 12, ஏன்னா எல்லாமே 1 time தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் 1 போடல. ஆக்சிஜன் வந்து 3 times ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஆக்சிஜனோட மாசு 16. ஸோ 3 into 16 48 plus 12 50 60 60 plus 40 100 gram per mole. Then
at standard temperature 1 mole of carbon dioxide occupies a volume. எவ்வளோ 1 mole of carbon dioxide வந்து எவ்வளோ வேல்யூம் ஆக்குப்பைதுன்னா 22.7 liters. It is measured value. At standard temperature இவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, 50 gram of calcium carbonate ஹீட் பண்ணால் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எவ்வளோ வேல்யூம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்றதான். ஸோ 22.7 liters of carbon dioxide divided by 100 gram of calcium carbonate into 50 gram of calcium carbonate எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, 50 gram of calcium carbonate வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதை வந்து நீங்கள் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 50 வந்து 100ஆல் டிவைட் பண்ண 2 times. ஸோ 22.7 வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணாக்கா எவ்வளோ கிடைக்கும், 11.35 liters of carbon dioxide. Then fourth sum is how much volume of chlorine is required to form 11.2 liters of hydrochloric acid at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. So the balanced equation, அதாவது எவ்வளோ வேல்யூம் ஆஃப் குளோரின் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் 11.2 liter ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ வேல்யூம் ஆஃப் குளோரின் தேவைப்படுதுன்றதான் இந்த கொஷின். ஸோ த பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன். ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் ஃபார்முலானா HCl, ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் சேர்ந்து தான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ H2 + குளோரின் யூஸ் HCl ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஸோ H2 + Cl2 ரெண்டுமே 2 ஹைட்ரஜன் 2 குளோரின், பட் ப்ராடக்டில் வந்து HCl தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 2 HCl. ஆஸ் பர் த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் அண்டர் த கிவன் கண்டிஷன்ஸ் to produce 2 moles of hydrochloric acid 1 mole of chlorine gas required. ஸோ அப்போ வந்து 2 moles of hydrochloric acid ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 1 mole of chlorine gas வந்து ரெக்வயர்ட் தேவைப்படுது. ஸோ அதே மாதிரி to produce 44.8 liters of hydrochloric acid 22.4 liters of chlorine gas are required. அப்போ 44.8 liters ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அதுக்கு 22.4 liters of chlorine வந்து தேவைப்படுது. ஸோ ஆஸ் பர் த ரூல் டு ப்ரொடியூஸ் சம்முன்னா கேட்டிருக்காங்க, 11.2 liters of ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ குளோரின் தேவைப்படுது. இங்கே நம்ம வந்து அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு 22.4 liter குளோரின் வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா 44.8 liters, அதை எழுதிக்கணும். இன்ட்டு எவ்வளோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, 11.2 liters ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக். இதை வந்து கிராஸ் டிவைட் பண்ணாக்கா 11.2 44.8ஆல் டிவைட் பண்ணால் 4 வரும். அப்போ 22.4 liter 4ஆல் டிவைட் பண்ணால் 5.6 liters ஆஃப் chlorine ஆர் required. Then fifth question, calculate the percentage composition of the elements present in magnesium carbonate. How many kilogram of carbon dioxide can be obtained by heating 1 kg of 90% pure magnesium carbonate? ஸோ இதுவும் அதே சேம் தான். மெக்னீஷியம் கால்சியம் கார்பனேட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கே. ஆனால் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். மெக்னீஷியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணால் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அப்போ மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஹவு மெனி கிலோகிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் அப்டைன்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றதான் பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் இஸ் 84 gram per mole. ஸோ 84 gram எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, மெக்னீஷியம் 24 அட்டாமிக் மாஸ், கார்பன் 12, ஆக்சிஜன் 3 × 16 48, 48 + 12 60, 24 + 24 84 வரும். ஸோ 100 gram ஆஃப் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் கண்டைன். ஸோ 24 gram மெக்னீஷியம் 84 gram ஆஃப் மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டில் எவ்வளோ மெக்னீஷியமோட அட்டாமிக் மாஸ் 24, அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம். டிவைடட் பை 84 gram ஆஃப் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் இன்ட்டு 100 gram ஆஃப் மெக்னீஷியம் கார்பனேட். பர்சன்டேஜ்னால் நம்ம 100 தான். ஸோ இதை டிவைட் பண்ணும்போது 1.19 வருது. இன்ட்டு 24 மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா 28.57 gram magnesium. So percentage composition 28.57% percentage போடும்போது. So 84 gram of magnesium carbonate contain 12 gram of carbon. அதில் அந்த காம்பவுண்டில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்குமே நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு மெக்னீஷியம் இருக்குது, அடுத்து கார்பன் இருக்குது, அடுத்தது ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ மெக்னீஷியம்க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது வந்து கார்பன். கார்பனுக்கு வந்து மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டில் கார்பனோட வேல்யூ எவ்வளோனா 12. இப்போ 12 வந்து
கண்டுபிடிக்கிறோம். 100 gram of magnesium carbonate contain 12 gram of carbon divided by, ஏன்னா கார்பனுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பர்சன்டேஜ். அப்போ முதல்ல கார்பனோட மாஸ் போட்டுக்கணும், டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் 84 gram இன்ட்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 100 gram. ஸோ 100 gram ஆஃப் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் டிவைட் பண்ணால் 1.1 வரும். 12 into 1.1 14.29 gram of carbon. So the percentage 14.29%. Then ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே 3 times ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ மெக்னீஷியம் 1 time தான் இருந்தது, கார்பனும் 1 time தான். பட் ஆக்சிஜன் வந்து 3 times ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 16. அப்போ 3 into 16 48 gram ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ இந்த 48 gram ஆஃப் ஆக்சிஜனுக்கு தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 84 gram of magnesium carbonate contain 48 gram of oxygen. So 84 gram of magnesium carbonate la oxygen oda value lo 48 gram. So 100 gram of magnesium carbonate contains. So adhe same formula da oxygen kandupidikka porom. Oxygen oda mass 48 gram of oxygen divided by 84 gram of magnesium carbonate into 100 gram of magnesium carbonate. So 84 100 divide பண்ணோம்னா 1.1 வரும். So 48 into 1.1, the answer is 57.14 gram of oxygen. So percentage வரும்போது 57.14%. So as per the stoichiometric equation, நம்ம percentage composition கார்பனுக்கு பார்த்தோம், மெக்னீஷியம் பார்த்தோம், ஆக்சிஜன் பார்த்தோம். லாஸ்ட்டாக 84 gram of 100% pure magnesium carbonate on heating gives 44 gram of carbon dioxide. So 1000 gram of அவங்க வந்து இப்போ 1000 gram of 90% pure magnesium carbonate gives எவ்வளோ கொடுக்குதுன்னு பார்க்கும். 44 gram divided by எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதை மேலே போட்டுக்கணும், ப்ளஸ் ரியாக்டன்ட்னா மெக்னீஷியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணுறது 84 gram into 100% கொடுத்துருக்காங்க, இன்ட்டு 90% into 1000 gram. So 471.43 gram of carbon dioxide. This is the answer. Thank you, students.